ٹرمپ تیرا بیڑا غرق ہو، پاکستان سے لے کر امریکی عوام تک کی بد دعائیں۔ فیلڈ مارشل کا طلسم کام کر گیا، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب امریکی دھمکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، دنیا میں دو ایسی انتہائی ناپاک اور گھٹیا قسم کی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کا نہ صرف امن تباہ ہو رہا ہے بلکہ ہر ایک شخص کے گھر پر اس کے اثرات پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا سے ان دو شخصیات کے لیے یہ بد دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تمہارا بیڑا غرق کر دے، اور ان میں سے سر فہرست امریکی صدر ٹرمپ ہے۔ پاکستان کی حکومت نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بنیاد بنا کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک دفعہ پھر جو بڑا اضافہ کیا ہے، اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات فی لیٹر 26 روپے 77 پیسے مہنگی ہو گئی ہیں، جبکہ اس حوالے سے باضابطہ اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا اعلان کیا، جس کے تحت پیٹرول 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ اس اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر پاکستان کی حکومت نے مقرر کر دی ہے۔ ادھر حکومت پاکستان کو بھی لوگ جو ہے وہ کوسنا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ ان کی پالیسیز ہی ایسی ہیں، عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے، کہ سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انتہائی سٹوپڈ قسم کے مشیر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت کے اندر جو شہباز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور اس طرح کے گھٹیا مشورے دے رہے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے اگر شہباز شریف حکومت نے جان نہ چھڑائی تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد جو ہے وہ یہی ہوگی کہ عوام سڑکوں پر ہوں گے اور ان کے ہاتھ جو ہیں وہ حکمرانوں کے گریبانوں تک ہوں گے۔ جس طرح سے امریکی عوام اب یہ تیاری مکمل کر چکے ہیں کہ وہ ٹرمپ کو نہیں چھوڑیں گے، چونکہ ٹرمپ وہ ایسا خبیث شخص ہے کہ جس کی وجہ سے امریکی عوام بھی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر کی معیشتوں کی بربادی کی وجہ امریکہ کے بھورے بلے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ امریکی باندر اور اس کی ناجائز اولاد نیتن یاہو نے دنیا کا نہ صرف امن برباد کر دیا ہے بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی جیرن بنا دی ہے۔ یہ ہم نہیں، خود امریکی عوام کہہ رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھا دیا ہے۔ ایک حالیہ سروے میں امریکی اکثریت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس اضافے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے، جس کے اثرات ان کے آئندہ انتخابات بھی پڑنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے رائٹرز اور ایسوسیٹڈ کے مشترکہ سروے کے مطابق امریکی عوام کی واضح اکثریت نے پیٹرول کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کا واحد ذمہ دار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے بغیرت شخص کو قرار دے دیا ہے، اور سروے کے مطابق 77% رجسٹرڈ ووٹرز کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس اضافے کے کم از کم کسی حد تک ذمہ دار ہیں۔ سروے میں یہ رجحان مختلف سیاسی جماعتوں کے ووٹرز میں بھی دیکھا گیا ہے۔ نتائج کے مطابق 55% ریپبلکن، 82% آزاد ووٹرز اور 95% ڈیموکریٹس نے پیٹرول مہنگا ہونے کا الزام صدر ٹرمپ پر عائد کیا۔ رپورٹ کے مطابق پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اس وقت شروع ہوا جب امریکہ نے اپنے ناپاک اور ناجائز اتحادی اسرائیل کے ساتھ اپنی ناجائز اولاد کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگی کارروائی شروع کی، جس کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی اور تیل کی عالمی ترسیل متاثر ہو گئی۔ اس امریکی سروے میں شامل 58% امریکی ووٹرز نے کہا ہے کہ وہ 3 نومبر کو ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات میں ایسے امیدواروں کی حمایت کم کر دیں گے جو ایران سے متعلق ٹرمپ کی پالیسیوں کی تائید کرتے ہیں یا حمایت کرتے ہیں، اور ٹرمپ اور ان غنڈوں کو مسترد کر دیں گے۔ ان میں ریپبلکن ووٹرز کی بھی قابل ذکر تعداد شامل ہے، جبکہ آزاد ووٹرز کی بڑی اکثریت بھی اس رائے کی حامل ہے۔ ناظرین، یہ بھی یاد رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے فروری میں ایران پر حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا، جس کے جواب میں ایران نے امریکی اتحادیوں کے نشانہ بنایا۔ تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچا، جس سے عالمی سطح پر تقریباً 5واں حصہ تیل کی ترسیل متاثر ہو گئی، اور رپورٹ کے مطابق امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھ کر تقریباً $4 فی گیلن تک پہنچ چکی ہیں، جو جنگ سے پہلے کی قیمتوں کے مقابلے میں $1 زیادہ ہے۔ اور ماہرین کے مطابق یہ صورتحال نہ صرف امریکی معیشت بلکہ سیاسی منظرنامے پر بھی بہت برے اثرات مرتب کرنے جا رہی ہے، اور ٹرمپ کے دن شاید اب گنے جا چکے ہیں۔ ادھر ناظرین، پاکستان کے فیلڈ مارشل حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران اور امریکہ کے درمیان کامیاب مذاکرات کے بعد خطے میں جنگ مستقل طور پر بند کروائی جا سکے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کے دورے پر آئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے آج اہم ملاقات کی ہے۔ ایرانی سفارتخانہ کی جانب سے ہفتے کو جاری بیان میں کہا گیا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان آنے کے بعد پہلی باضابطہ ملاقات
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से की और सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शरीक थे। ज़राए का बताना है कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर अमीरी मुकद्दम और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी इस मुलाकात में मौजूद थे। याद रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गुज़श्ता रोज़ मुख्तसर वफ़द के हमरा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। और वाज़ेह रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक आला सतह वफ़द के हमरा जुमे को इस्लामाबाद पहुँचे, जहाँ उनका पुरतबाक इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद किया। इस अहम दौरे के हवाले से जहाँ एक तरफ आलमी मीडिया में पाक सरजमीन पर ईरान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त मुलाकात की खबरें गर्म हैं, वहीं ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने फ़िलहाल ऐसी किसी भी मीटिंग के मंसूबे की तरदीद ही की है। इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में वाज़ेह किया कि अब्बास इराक़ची के दौरे का मकसद पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात करना है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालसी और ख़ित्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर बात हो गई। उनका यह भी कहना था कि इस दौरे में ईरान और अमरीका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं, बल्कि ईरानी वफ़द अपने मुशाहिदात पाकिस्तानी हुकाम को फराहम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी रवानगी से कबल कहा था कि ईरान अपनी सफारती हिकमत अमली में पड़ोसी ममालिक को तरजीह देता है और उनके इस दौरे का मकसद अपने करीबी शराकतदारों से मुशावरत करना है। दूसरी जानिब वाशिंगटन से भी अहम खबरें सामने आई हैं, जहां व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूइट ने अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान रवानगी की तस्दीक की है। उनके मुताबिक स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर हफ्ते की सुबह मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान रवाना होंगे और जब ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तो मे बी कि वो रवाना हो चुके हों। अमरीकी तर्जुमान ने एक दिलचस्प दावा किया कि ईरान ने खुद राब्ता करके बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वैंस फिलहाल अमरीका में ही मौजूद रहकर सूरत-ए-हाल पर नज़र रखेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सबको पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया गया है। उधर इस्लामाबाद में हुकूमती ज़राए का बताना है कि अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीमें पहले से ही यहाँ मौजूद हैं, जिससे ये कभी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। नाज़रीन, इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान एक कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत से राब्तों के दौरान इस्लामाबाद के तामीरी किरदार को सराहा है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी मनसब से गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और राब्ते ही बेहतरीन रास्ता हैं। अब्बास इराक़ची का कहना था कि हम पाकिस्तान की मुस्तकिल और मुस्बत सहूलतकारी के किरदार की कदर करते हैं और हम इस सिलसिले में मुसलसल राब्ते में रहेंगे। पाकिस्तान की इन कोशिशों का मकसद इन दोनों फ़रीक़ैन को दोबारा मेज़ पर लाना है, जिनके दरमियान पहला दौर बेनतीजा रहा था। ताहम इस सफारती कोशिश के रास्ते में कुछ कठिन चैलेंजेस भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक सख्त बयान भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अमरीकी फ़ौज को आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद ईरानी गन बोट्स को तबाह करने का हुक्म दे दिया है और वो बहरी नाकाबंदी जारी रखने पर भी बज़िद हैं। नई पाबंदियाँ भी ईरान पर लगा दी गई हैं। इसी तनाजुर में ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि अमरीका पर अदम एतमाद ही इन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी दीवार है। ईरानी सदर का कहना था कि ईरान ने हमेशा मुआहदों का खैर मकदम किया है, लेकिन दुनिया अमरीका के दावों और अमली इक़दामात के दरमियान तज़ाद को वाज़ेह तौर पर देख रही है। धमकियों और बंदरगाहों की बंदिश के साये में संजीदा मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हैं। उधर नाज़रीन, इस्लामाबाद से खबरगाम के ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इतवार को मुनक़िद हो सकता है, जबकि पाकिस्तान इस्लामाबाद के दौरे पर आए ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ अपनी मुशावरत के नताइज से वाशिंगटन को भी आगाह करने के लिए तैयार है। एक अहम सफारती पेशरफ्त में ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुंचे थे, जहां तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक तवक्कुआत बढ़ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि अमरीकी वफ़द भी आज रात तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा या कल सुबह तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा और जो इब्तदाई तौर पर इतवार को दूसरे राउंड में शरीक होगा। दरियास्तान व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान पहले ये कह चुके हैं कि अमरीकी वफ़द के अरकान हफ्ते की सुबह अमरीकी वक्त के मुताबिक यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हफ्ते की रात पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और मुजवज़ा शेड्यूल के मुताबिक जब ये पेशरफ्त अमली शक्ल इख्तियार करेगी तो मुज़ाकरात के वक्त और एजेंडे के हवाले से मज़ीद वजाहत सामने आने की तवक्को है। इस पेशरफ्त को आलमी सतह पर बहुत करीब से देखा जा रहा है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हो सकते हैं, बिलखुसूस मौजूदा जो एनर्जी क्राइसिस है दुनिया भर में इस तनाजुर में। उधर नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर हो चुकी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने दावा कर दिया कि अमरीकी नेवी ने ईरानी परचम वाले जहाज़ को कामयाबी के साथ ईरानी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंटकॉम ने कहा है कि यह कार्रवाई अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की जारी नाकाबंदी का हिस्सा है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि ईरानी जहाज़ ने बार बार वार्निंग के बावजूद ईरानी बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश की, जिस पर अमरीकी नेवी ने मुदाखलत की और जहाज़ के अमले को मुआयने और तफ्तीश के लिए रोक दिया। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने कहा कि अमरीकी अफवाज ईरान और उससे आने वाले तमाम मशकूक जहाज़ों की कड़ी निगरानी जारी रखे हुए हैं
انہوں نے مزید کہا کہ پابندیوں کا اطلاق تمام جہازوں پر کیا جا رہا ہے اور قطع نظر قومیت کے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ امریکی فوج مکمل تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے اضافی رکاوٹوں کی کارروائیاں کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ تو یہ وہ امریکہ کا منافقانہ رویہ ہے، ایک طرف وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتا ہے اور دوسری جانب وہ بھورا باندر یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پابندیاں بھی لگائی جائیں، دھمکایا بھی جائے ایران کو، ایران کے جہازوں پر بھی قبضہ کیا جائے اور ان کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کی جائے، ایران کا ایٹمی پروگرام بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ ایک ماتحت ریاست امریکہ کی بن جائے، لیکن ایرانی اس غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خطے میں ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ ایرانی اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں، کوششیں پاکستان کی یہ ہیں، مخلصانہ کوششیں کہ یہ جنگ نہ ہو، اس کو ٹالا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی ناجائز اولاد نیتن یاہو اس جنگ کے لیے تلا ہوا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا تباہ ہو اور اس کی سیاست چلتی رہے۔ ناظرین، آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔